بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول حب قلب بائی امن ایوا کی قسط نمبر 11 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ شفا صبح صبح تیار ہو کر آئی تو خالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کافی دنوں سے وہ خالہ کے ساتھ گھر میں تھی، آج اتنے دن بعد تیار ہو کر آئی تھی۔ کہیں جا رہی ہو شفا؟ خالہ نے گلاس میں جوس ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ آبیہ بھی ناشتہ چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بلو جینس پر لائٹ پرپل سمپل شرٹ پہنی ہوئی تھی، جارجٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اس نے حجاب کی طرح چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا، اور ہاتھ میں سفید چادر جو شادی کے بعد خالہ کے سمجھانے پر ہی وہ لینے لگی تھی۔ سفید گلابی چہرے پر نیچرل میک اپ اور کاجل سے لبریز آنکھیں وہ انتہا کی حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ خالہ نے بے اختیار اس کی نظر اتاری۔ یوں نہیں جا رہی ہوں، شادی کی چھٹیاں تھیں اور کچھ میں نے بڑھوا لی تھی تو آج سے پھر جانا ہے، شفا مسکرا کر بتا رہی تھی۔ حالانکہ نظریں پیچھے سے تیار ہو کر آتے دخان پر تھیں، جس کا چہرہ اس کی بات پر پھیکا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا رہا تھا شفا اس کے لیے یونی کی جاب چھوڑ چکی ہے، تو وہ غلط تھا۔ آبیہ کی حیرت اس کے حلیے پر تھی۔ کافی دن سے گھر میں وہ سمپل کپڑے پہن رہی تھی، کیا وہ اس حلیے میں باہر جائے گی؟ آبیہ کا چہرہ سوچ کر ہی خفت سے سرخ ہونے لگا۔ دخان سنجیدہ سا آ کر آبیہ کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ شفا نے چور نظر اس پر ڈالی۔ چلو صحیح ہے، آج شام فارس بھائی کے ہاں جانا ہے، تب تک تو آ جاؤ گی نا؟ خالہ نے اسے یاد دہانی کروائی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شفا تم جب تک ایزی ہو تب تک جاب کرو، ہیلتھ از مور امپورٹنٹ۔ خاموشی سے اسے دیکھتے زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دیکھ رہے تھے دخان اس کی جاب سے خوش نہیں ہے، شفا کی ضد ان کے درمیان فاصلے بڑھا رہی ہے۔ شفا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس بار وہ دخان کے کہنے پر ہی جاب چھوڑنے والی تھی۔ اس نے پھر سے چور نظر دخان پر ڈالی جو آبیہ کی طرف متوجہ تھا۔ آبیہ کی دوسری جانب نویان بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی آبیہ کے آ جانے سے خوش تھے۔ حنزہ یاد ہے آبیہ جو اسکول میں تم سے ملتی تھی، میری کزن؟ دخان آبیہ کو حنزہ یاد کروا رہا تھا۔ آبیہ نے دماغ پر زور دیا تو سانبلی ٹیل پونی پر والی پرکشش لڑکی یاد آئی جو پس منظر میں رہنے والی زرد کمزور آبیہ کو مسکرا کر نرمی سے دیکھتی تھی، جس کے گلے لگ کر رونے سے اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ جی ہاں، وہ بہت اچھی تھی اور مجھے یاد ہے۔ آبیہ کی زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کے پرجوش انداز پر دونوں بھائی ہنسے تھے۔ تو پھر آج چلو گی نا؟ تو مل لینا اس سے، زیان نے اسے مسکرا کر کہا۔ خالہ مسکرائیں۔ کچھ ہی دن میں وہ انہیں عزیز ہو گئی تھی، جیسے اسی گھر میں رہتی ہو۔ ان کی بیٹی کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ سوٹ کرے گی نا وہ؟ اس کا اور میرا کپل کیسا رہے گا آبیہ؟ نویان نے اس کی طرف قدرے جھک کر سرگوشی میں پوچھا تو آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آبیہ بے ساختہ جھم کر مسکرائی اور اسی طرح سرگوشی کی۔ پرفیکٹ رہے گا۔ آبیہ کے معصومانہ انداز پر وہ محظوظ ہو کر کھلکھلایا تھا۔ آبیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہ اب جینا سیکھ جائے گی، اب وہ عویم کو لوٹ آنے کا نہیں کہے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ شفا ناشتہ کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور چادر خود پر پھیلا کر سب کو خدا حافظ کہتی نکل گئی۔ دخان کی خاموش نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اسے شاید کبھی نہیں منا پائے گا۔ اگر وہ ضد کر رہی ہے تو دخان کمپرومائز کرنے کو تیار تھا، مگر اس کے دل میں عجیب اداسی سے پھیل گئی تھی۔ شفا کی ہر بات مانتا تھا تو کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ ایک بات وہ مان جاتی؟ اس نے سر جھٹکا اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ فاصلے مزید بڑھ رہے تھے۔ وہ ہار مان گیا۔ وہ شفا کے دل میں جگہ نہیں بنا پایا، اور شفا بضد تھی۔ وہ اس سے ایک بار کچھ کہے تو صحیح۔ وہ اس کے نہ جانے پر بھی نہیں بولا تھا، کچھ کم از کم خوشی کا اظہار تو کرتا۔ تب نہیں تو چلو اب ایک آخری بار کہہ دے، مان سے پیار سے۔ اس بار وہ اس کی بات مان کر اسے بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے اہم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی رشتے خاموش کمپرومائز سے زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا کہہ دینا ضروری ہوتا ہے، جن کا پوچھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تبھی اختلافات اور غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں۔ شفا کو بتا دینا چاہیے تھا دخان اس کے لیے اہم ہے۔ دخان کو اس کا یوں بات مان کر یونی نہ جانے پر خوشی کا واضح اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اسے اب خاموش ہو جانے کے بجائے شفا کو روک لینا چاہیے تھا۔ دونوں غلط تھے اور دونوں کو لگ رہا تھا وہ ٹھیک ہیں۔ دونوں فاصلہ بڑھا رہے تھے اور دونوں کو لگتا تھا یوں وہ رشتہ بچا سکتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر نیو کیسز دیکھ رہا تھا۔ ایک دو کام اپنی ٹیمز کو سونپ کر ابھی فری ہوا تھا۔
انگڑائی لے کر صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ نوٹیفیکیشنز میں گھر والوں کی مسڈ کالز شو ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل رکھ دیا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے خیال ارما کی طرف کیا۔ وہ اس دن اچھا خاصا رو لینے کے بعد پھر اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس بات کو 4 دن گزر چکے تھے جب اس نے ارما کو آزادی کے بدلے عویم کے قتل کی بات کی تھی۔ ارما اس کے بعد سامنے نہیں آئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ایگل آفیشیل ای میل پر عویم خان کی میلز موجود تھی۔ بےتابی اور بے بسی بھرے الفاظ تھے۔ منت، التجا، درخواست، کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اپنی بہن کے لیے، اور سالک اکیان کی خاموشی اسے اتنا کھٹکا رہی تھی کہ عویم کی میلز بھی مزہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ اگر خاموش تھا اور منظر سے غائب تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے بیٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب تھا وہ اپنے حساب سے کچھ کر رہا ہے۔ وہ جھکتا نہیں تھا، جھکاتا تھا، اور ولادیمیر جھکنا نہیں جانتا تھا۔ اسے سالک کی تڑپ دیکھنی تھی۔ یہ التجا اور منت جو عویم کر رہا تھا، یہ بے بسی اور بے تابی وہ سالک میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے عویم کو اتنے دن سے اگنور کیا ہوا تھا، مگر وہ سالک کی خاموشیاں برداشت نہیں کر پایا تو عویم کو جواباً انجان نمبر سے میسج بھیجا۔ خود کو مجمع میں اپنے ہاتھوں سے ختم کرو اور اسے خودکشی جیسا بناؤ۔ تمہاری بہن تمہاری موت کے فوری بعد بحفاظت گھر پہنچ جائے گی، اور میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ تمہارے پاس 3 دن ہیں، یہ کرو یا پھر 3 دن بعد اپنی بہن کی ڈیڈ باڈی حاصل کرو۔ یوسف کا بیٹا۔ اس کا میسج چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنی بہن کے لیے وہ جلد یہ قدم اٹھائے گا۔ وہ اس بار اپنے باپ کا یا کسی بات کا انتظار نہیں کرے گا۔ وہ اگر کچھ اور سوچ بھی رہا تھا تو اب نہیں سوچ پائے گا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا، موبائل بیڈ پر پھینکتا باہر نکلا اور ارما کے روم کی طرف بڑھا۔ اگر عویم نے وہ کر دیا جو اسے کہا گیا تھا تو جو کہ وہ ہر حال میں کرے گا، تو وہ ارما کو واپس بھیج دے گا۔ ایسا سوچتے ہوئے اس کے چہرہ بھی دل کی طرح سپاٹ ہو گیا تھا، گویا اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے روم میں اندھیرا کیے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگائے، ان کے گرد بازو پھیلائے، اداس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بیڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ ارما نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ حب قلب، تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے چہرے کے پاس جھک کر وہ بولا۔ ارما پیچھے ہونے لگی، مگر پیچھے سائڈ ٹیبل نے راستہ روک دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بولا ہے، مگر اس کی ہیزل براؤن سی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا اور سرد سا۔ ارما خوفزدہ ہو گئی۔ وہ مارتا تو نہیں تھا، مگر ڈر پھر بھی لگنے لگا تھا اس سے۔ وہ ارما کے سر پر ہاتھ پھیرتا نرمی سے بال سمیٹنے لگا۔ ڈرو مت، تمہارا ڈرنا یہ میرے لیے شرمندگی ہے، اس نے آہستگی سے کہا تو ارما سانس روکے بنا کوئی تاثر دیے بیٹھی رہی۔ اچانک وہ اٹھا اور ارما کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ارما گھبرا گئی۔ اس نے تکیا سیٹ کیے، ارما کو کندھوں سے تھام کر لٹایا اور اس پر بلینکٹ پھیلا دیا۔ اچھے سے سونا، جلد تم اپنے گھر والوں سے ملو گی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ ارما کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ وہ کیسے ملے گی؟ کیا وہ بھیج رہا ہے، آزادی دے رہا ہے، مگر کس قیمت پر؟ اسے اس کا جملہ یاد آیا تھا، I'll kill your brother۔ ارما جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے جو تکلیف جھیلنی تھی جھیل لی، مرنا تھا مر گئی، قید بھی اچھی ہے، بس بھائی کو کچھ نہ ہو۔ وہ اب یہ اذیت نہیں سہ سکتی، وہ گھر سے دور رہے، مگر وہ زندہ ہوں۔ ٹھیک ہو، اتنا بہت تھا۔ وہ بستر سے نکلی، ننگے پاؤں سرد فرش پہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی، ٹراؤزرز کے ساتھ، سمپل پلین فراک پہنے، بال بکھرے ہوئے۔ وہ اس کے سامنے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اپنے بستر کے پاس پہنچتا وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ اب وہ کیا بات کرنے آئی تھی؟ میرے بھائی کو مت مارو، میں یہاں ہوں، جو کہو گے وہ کروں گی، میں کبھی اپنی آزادی کا نہیں کہوں گی۔ پھولی سانسوں اور گھبرائی صورت لیے وہ تیزی سے بول رہی تھی، جیسے ایک لمحہ کی دیر بہت کچھ کروا دے گی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور آنکھوں کے سامنے عویم کا جملہ گھوما تھا، مجھے مارنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، مجھے مارو اور جتنی چاہو تکلیف دو، لیکن میری بہن کو جانے دو، میں یہاں ہوں۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ارما کو دیکھا۔ عجیب لوگ تھے، بدلہ اسے لینا تھا، مشورے وہ دیتے تھے۔ کم ہیئر، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے بلایا۔ ارما دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور اس کے اشارے پر دوسری جانب سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پکڑ کر دوسرے تکیے پر اسے کھینچ کر سلایا۔ نو مور ورڈز، گڈ نائٹ، اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کروٹ بدل کر سو گیا۔ ارما شاکڈ سی اس کی پشت دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کی بات مان گیا ہے یا پھر انسنی کر گیا ہے؟ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس معاملے میں وہ اپنی مرضی کرے گا، وہ ارما کو پاس رکھنا چاہے گا یا پھر عویم کو مار کر اسے بھیج دے گا۔ وہ پریشان سی سوچوں میں گم، کب نیند میں گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور سچ تو یہی تھا کہ وہ اب اپنی مرضی سے چلنے والا تھا۔
اسے ارما کو اپنے پاس رکھ کر اپنی کمزوری نہیں بنانا تھا، وہ اسے مار بھی نہیں سکتا تھا، وہ اب عویم کو ہی مار کر یہ کام پورا کر سکتا تھا۔ مارسیل نے اپنے ڈیٹیکٹیو اور پولیس پاور سے آخر کار یوسف کے بیٹے کو ٹریس کر لیا تھا۔ اس کا نام یا اس کے مزید انفارمیشن کا کنفرم پتہ نہیں چلا، مگر جوزف کی پرانی رہائش میں اکثر آنے والے اس کے بیٹے کا نمبر اس گھر میں رہتی ایک بوڑھی عورت نے بتایا تھا۔ اس کا نمبر ٹریس کر کے نیو ایڈریس نکال لیا گیا۔ مارسیل نے پہلی فرصت میں وہاں ریڈ کرنا چاہی تو، مگر سالک نے اسے روک دیا۔ ارما اس کے پاس تھی، وہ ایسا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جوزف کے بیٹے کو پکڑنا یا سزا دینا مشکل تھا، کیونکہ اب بھی کنفرم نہیں ہو پایا تھا وہ گھر میں رہتا بھی ہے یا نہیں، اور نہ ہی اسے کسی نے دیکھا ہوا تھا۔ جانے وہ کیسا تھا اور کہاں رہتا تھا، کیا کام کرتا تھا، اسے روکنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ عویم 3 دن کی مہلت میں اور کوئی راہ نہ ملنے پر اس کی بات مان گیا۔ ارما کو لانا ضروری تھا، ایسا انسان جو بہت بری طرح ٹارچر کرے اور بے رحم موت دے، جو باپ کے بدلہ کے لیے اس کے مراکشی دوستوں کو معذور کر کے بدنام گلیوں میں پھینک سکتا تھا۔ وہ ارما جیسی نازک لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اس وقت کوئی سالک اور عویم کی بے بسی نہیں سمجھ سکتا تھا، جس کے لیے ایک لمحہ بھی مزید انتظار کرنا مشکل تھا۔ عویم خان اس کی بتائی ہوئی پبلک پلیس پر پہنچ گیا تھا، امریکہ کے ٹاپ فیشن میگزین کا ٹین ماڈل اور پاکستان کا ایک فیمس سنگر ہونے کی وجہ سے لوگ اسے پہچانتے تھے۔ اس کی موت میڈیا میں تہلکہ مچا سکتی تھی، اس کی موت برسوں لوگ یاد رکھنے والے تھے۔ ولادیمیر یہی تو چاہتا تھا، سالک کیان بیٹے کی ایسی موت تا عمر یاد رکھے اور اس کا غم لوگ تازہ کرتے رہیں، اس کے بیٹے کی موت کی ویڈیو بنے اور وہ اس کے آخری لمحات میں چہرے کے تاثرات اور تکلیف ضرور دیکھیں اور یاد رکھیں۔ سالک 2 دن سے جانے کہاں غائب تھا، جانے کن کن لوگوں سے مل رہا تھا، عویم نہیں جانتا تھا وہ کیا سوچ رہا تھا۔ عویم بس اتنا جانتا تھا، وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے سالک کو جوزف کے بیٹے کی شرط نہیں بتائی۔ وہ خاموشی سے ایک مشہور کیفے کے سامنے کھڑا تھا، ارد گرد فرد گزرتے لوگوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کا کچھ ہی پہلے ایک انگلش سانگ امریکہ میں کافی فیمس ہوا تھا، اسے لوگ پہچانتے تھے۔ اب بھی کچھ لوگ نے اسے پہچان لیا تھا۔ سیاہ جینس پر گرے شرٹ پہنے اس کے دراز قد نمایاں ہو رہی تھی، سفید پرکشش چہرے پر سجی گرے آنکھوں میں کسی چہرے کا ابھرتا عکس نہیں، انہیں سرخی میں ڈبو رہا تھا، بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ فینس نے اسے پہچان کر اس کے گرد گھیرا بنا لیا تھا، کچھ لوگ پکچرز بھی بنا رہے تھے، مگر وہ اسپاٹ چہرہ لیے ان کے درمیان مرنے کے لیے موجود تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور مسکرا کر نم سرخ آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا، سیاہ ہینڈ بیگ سے پسٹل نکالی اور کن پٹی پر رکھ دی۔ لوگوں میں شور مچ گیا تھا، لڑکیوں کی چیخوں اور لوگوں کی پکار کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ بس ایک جملہ تھا جو اس کے گرد گونج رہا تھا، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ اس نے سرگوشی میں اس سے معذرت کی تھی۔ 2 دن کی انتھک محنت کے بعد سالک نے وہ سب ریکارڈ جمع کر لیا۔ کچھ کیسز کی فائلز مارسیل کی مدد سے حاصل کی تھی، جو جوزف کے خلاف رپورٹس درج ہوتی تھیں، جو ان افراد کے اللیگل ریس میں دردناک اموات۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو کنوارے تھے اور کچھ ایسے تھے جن کے معصوم بچے بھی تھے، کچھ ایسے قتل جو گینگ سے پنگا لینے پر جوزف نے کروائے تھے۔ فیملیز والے لوگ، کسی کی جوان بیٹیاں تھیں، کسی کے بچے اب اسکولنگ میں تھے اور یتیم ہو چکے تھے، کچھ ڈرگز ایڈکشن کا شکار نوجوان تھے جو علاج کی نوبت آنے سے پہلے مر چکے تھے، اور کچھ اللیگل کاموں میں ملوث جوزف کے ایسے بندے جو پولیس ریڈ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سب کی فیملیز تھی، سب کے جانے پر ان کے گھر والے روئے تھے، کچھ کے گھر والے لاوارث ہو گئے تھے، کچھ کے بچے کم عمری میں ہی ذمہ داریوں میں دب گئے تھے۔ ایسے بہت سے کیسز اور فائلز تھیں۔ سالک کیان کے پاس ایک آخری راستہ تھا، ایک آخری امید، جوزف کے بیٹے کو یقین دلانے کے کہ اس کا باپ واقعی ان گناہوں کی سزا کے طور پر مرا ہے، ایک آخری کوشش جس سے شاید وہ سمجھ جائے کہ صرف وہ دنیا کا واحد بچہ نہیں تھا جو یتیم ہوا تھا، بہت بچے یتیم ہوئے تھے۔ بروکن فیملیز اور یتیم ہونے کی وجہ سے کئی بچوں کی پوری زندگی برباد ہو چکی ہے، اور بہت سے ایسے بچے صرف اس کے باپ کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ سالک کیان نے کوشش کرنا چاہی، اسے آرام سے سمجھانے کی، جو کسی صورت نہ ہاتھ آ رہا تھا، نہ نرمی برتنے کو تیار تھا۔ مارسیل کے ٹریس کیے ایڈریس پر اور ایگل کی آفیشیل ویب سائٹ پر اس نے وہ فائلز بھیج دی۔ فائلز بھیج کر وہ ہاتھ آپس میں جوڑے منتظر بیٹھا تھا، جانے کیا نتیجہ نکلتا۔ وہ ایک جگہ گاڑی روکے اس جواب کا انتظار کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ ایک فیمس اور بزی کیفے کے سامنے لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اس کا بیٹا اس وقت کیا کرنے والا ہے۔ وہ اس سب سے انجان ارما کی سلامتی اور واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سمندر کے کنارے ڈارک بلو ہوڈی پہنے وہ ٹین ایج لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں ڈھلتی شام کے سائے لہرا رہے تھے اور چہرہ اداسی بھری سنجیدگی میں لپٹا ہوا تھا۔
प्लेन सिंपल हुडी की बैक साइड पर सफ़ेद बड़ा सा ताज बना हुआ था और साथ नीचे किंग लिखा था। नकुश बेहद नरमी और दिलकशी भरे थे। इस वक्त ढलती शाम में समंदर में उबता इसका अक्स हुस्न का मुजस्मा लग रहा था। सुनहरी ब्राउन से बाल हवा से पेशानी पर बिखरते अब आंखों में आ रहे थे। इसने ज़रा तंग आकर आंखें बंद की और फिर सर झटका देकर बाल पीछे करते हुए आंखें खोल दी। अपने बिल्कुल पास दाईं जानिब से उभरती आवाज़ पर वो चौंक कर गर्दन मोड़ता देखने लगा। सेम इसकी हुडी जैसी ब्रांड वाली डार्क ब्राउन हुडी पहने वो लड़का भी करीबन इसका हम उम्र था। ग्रे चमकती आंखों में अजीब सा सहर था। सफ़ेद बर्फ जैसे चेहरे पर नरमी से ज़्यादा शरारतीपन था। नक्श यूनानी देवताओं जैसे थे। ब्राउन बालों में सुनहरी पन झलक रहा था। वो कतरे पीछे होता गर्दन तिरछे किए इसकी हुडी की बैक साइड देख रहा था, फिर सीधा हुआ। सेम ब्रांड, सेम चॉइस, नरमी से मुस्कुरा कर जैसे इसे दिलाती और वो खामोश नज़रों से इसका दोस्ताना रवैया देख रहा था। वाई आर यू हेयर? वो इसकी खामोशी पर बिना परेशान हुए और सवाल कर रहा था। कुछ पागल लड़कियों से बच रहा हूँ और कुछ वक्त सिर्फ अपने साथ गुजारना चाहता हूँ, इसने संजीदगी से कहते हुए ओनली पर जोर देते हुए इससे जिताया कि वो यहाँ से जा सकता है। पागल लड़कियाँ, परेशान मत हो, जब मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। वो लड़का कुछ शरारत और कुछ गरूर से बोलता खिलखिलाया था। इसने हैरत से इसे देखा। वाई आर यू हेयर? इस बार इसने वही सवाल दोहराया, बल्कि इसे याद दिलाना चाहा कि वो जिस मकसद से यहाँ है वो काम करे और जाए। ये जगह हमारी पसंदीदा थी। मैं और मेरा दोस्त जो अमर गया है और मैं यहाँ हूँ क्योंकि इसे बुरी तरह याद कर रहा हूँ। वो सामने समंदर के पानी को घूरते हुए बोल रहा था। पानियों जैसे गहरे नीले ग्रे रंग में नमी सितारों की तरह चमकने लगी। वो इसकी बात पर चुप सा हो गया था। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं अपने बाप को याद कर रहा हूँ जो अब जिंदा नहीं, और मैं कभी इनसे नहीं मिला। वो सर झुकाकर आहिस्तगी से बोला, बिल्कुल पहली मर्तबा ये बात किसी के सामने कर रहा था। ग्रे आंखों वाला लड़का चौंका और नम आंखों से इसे देखा। खैर, मैं अवीम खान हूँ और तुम? वो लड़का इसकी उदासी महसूस करते हुए बात बदल गया। दोनों अपनी कमजोरी बताकर अब शर्मिंदगी से एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दोनों को लग रहा था अपना आप यूं कमजोर जाहिर करना सही नहीं। दोनों इस मामले में एक जैसे थे। आई एम व्लादिमीर, मैं व्लादिमीर हूँ, इसने भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अवीम का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इस रोज़ वो दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे थे। इनकी बहुत सी आदत एक जैसी थी, शौक भी मिलते जुलते थे। वो सोलमेट की तरह थे, दो अलग इजसाम में एक रूह जैसे, मगर वो इसके बाद नहीं मिल पाए थे। व्लादिमीर का एक बंदा अपनी शर्ट के बटन में कैमरा लगाए कुछ फासले पर खड़ा था और इस कैमरे की बदौलत व्लादिमीर बड़ी सी स्क्रीन पर इस भीड़ में खड़े अवीम खान को देख रहा था। ज़हन में इससे पहली मुलाकात किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अवीम खान वो पहला इंसान था जिसके सामने वो अपनी हकीकी शख्सियत में आया था, और दूसरा इंसान इरमा खान थी। अजीब बात थी, इसने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत सालिका क्यान से की थी और सबसे ज़्यादा अपनायत सालिका क्यान के दोनों बच्चों से थी। अवीम कनपट्टी पर पिस्टल रखे व्लादिमीर के ऑर्डर्स का वेट कर रहा था, जिसने कहा था गोली तब चलाए जब इसे लगेगा अब सही वक्त है और वो कहेगा। व्लादिमीर ने एयरपीस पर अपने बंदे को कुछ कहा। नजरें स्क्रीन पर जमी थी। स्क्रीन पर लोगों का चीखता चिल्लाता मजमा करीब हो रहा था। फिर भीड़ चढ़ते हुए इसका बंदा अवीम खान के ऐन सामने जा खड़ा हुआ। स्क्रीन पर अवीम खान का पुरकशिश चेहरा वाज़िया और करीब हो गया था। इसने चौंक कर सामने खड़े बंदे को देखा था, जिसने अचानक इसके हाथ से पिस्टल छीन कर इसके कान में एयरपीस लगा दिया था। हजूम में खुलबली मच गई थी। लोग इस बंदे को हीरो के तौर पर देख रहे थे। कुछ लोग अवीम के बच जाने पर सुकून महसूस कर रहे थे। अवीम एयरपीस से उभरती आवाज़ सुन रहा था। अवीम खान, तुम्हारी बहन महफूज और जिंदा है, कल सुबह तक इंतज़ार करो, वो वहीं तुम्हारे पास होगी। राब्ता ख़त्म हो गया था। अवीम बेयकीनी में गिरा हुआ था। ये ख्वाब था या हकीकत? कल तक इसकी या इसकी बहन की जान के दर पे शख्स आज और इसकी बहन की एक साथ बख्श चुका था। कैसे? व्लादिमीर ने स्क्रीन ऑफ कर दी। सामने लैपटॉप पर सालिका क्यान की भेजी फाइल्स ओपन थी। इसने तासुफ और दिलगिरफ्तगी से आंखें बंद कर ली। बाप के मरने की जो तकलीफ इसके सीने में कील की तरह चुभती थी
آج ویسی ہی تکلیف وہ روح میں محسوس کر رہا تھا۔ ماں کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا یوسف نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، اس نے جو ظلم کیے ہیں ان کی یہ سزا بہت کم ہے، اس کے مظالم پر یہ موت تو بہت آسان تھی جو اسے ملی، اللہ رحیم ہے۔ اس سے آج وہ الفاظ صحیح معنوں میں سمجھ آ رہے تھے۔ باپ کی موت کا بدلہ لینے کی جو دھن اس پر سوار تھی، اس میں وہ باپ کے کام کی صحیح تفصیل جاننا بھول گیا تھا۔ ساری کا کیان کا آخری وار کام کر گیا تھا۔ ولادیمیر کا دل نرم ہو گیا تھا اور وہ خفت سے سر جھکائے بیٹھا تھا، روح میں اس سب کی اذیت محسوس کر رہا تھا جو اس کے باپ کے ظلم کا شکار ہوئے تھے۔ بس ایک سکون، ان سب پر ظلم کرنے والا نہ صرف یوسف اپنے انجام تک پہنچا تھا بلکہ باقی سب کو بھی ولادیمیر نے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت فارس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ آبیہ کو حالہ ساتھ لائی تھی۔ آبیہ کا یہاں حالہ کی بیٹی کے طور پر ہی استقبال ہوا تھا۔ حنزہ کو تو وہ اسکول میں ہی اچھی لگتی تھی مگر وہ اسے دیکھ کر چونکی ضرور۔ اسکول لائف میں زرد اور نہایت کمزور سی ہوتی تھی، ہر وقت باپ کے خوف کی تلوار سر پر لٹکائے، سارا دن کم عمری میں گھر کا کام سنبھالنے سے آبیہ کی صحت خراب رہتی تھی اور چہرے پر رونق بھی نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب 7 سال اس تہ خانے میں دھوپ روشنی سے محفوظ گزارے، بنا کوئی سختی کا کام کیے، صرف کھاتی پیتی، آبیہ شروع کے چند ماہ کے بعد ہی ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس کا یقین اللہ پر بڑھ گیا تھا اور جو اللہ کو سہارا مان لے وہ اندر سے پرسکون ہو جایا کرتے ہیں۔ اسے سکون نے آبیہ کے چہرے پر شادابی اور صحت میں بحالی پیدا کرتی تھی۔ وہ خوف زدہ بھی ہوتی تھی، تھک کر رو بھی دیتی تھی مگر اللہ کے سہارے کا یقین بھی تھا۔ حنزہ اسے دیکھ رہی تھی، شفاف سفید رنگت اور روئی جیسے نرم و نازک سی آبیہ ملکوتی حسن سے مالا مال ہو چکی تھی۔ نازک سا شیشے کی گڑیا جیسا سراپا اور سنہری مائل شہد رنگ آنکھوں میں ویرانی کی جگہ چمک لوٹ آئی تھی۔ اس وقت شفا اور آبیہ حنزہ کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شفا نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا جس پر حنزہ کو جھٹکا لگا تھا۔ واٹ؟ تم جانتی ہو نا عویم خان پر کرش ہے میرا۔ چلو وہ نہ ملے شاید، مگر اسی گھر میں چلی جاؤں شادی کر کے، تاکہ ساری عمر انہیں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈے آہیں بھرتی رہوں۔ حنزہ کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ شفا نے سر پیٹا اور آبیہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس نے عویم خان کا نام لیا تھا؟ یہ ون سائیڈڈ کرش کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بی میچور، یہ ٹین ایج لڑکیوں والی حرکتیں بند کرو۔ شفا نے ماتھے پر بل ڈال اسے گھورتے ہوئے ٹوکا۔ محبت ایج نہیں دیکھتی اور میں ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی، ان سے تو چھوٹی ہوں، انفیکٹ تم سے بھی 2 سال چھوٹی ہوں، اور کون جانے یہ ون سائیڈڈ ہے یا ان کو بھی میں اچھی لگتی ہوں۔ حنزہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بالوں کو جھٹکا۔ اس نخروں پر شفا کا جی چاہا جھنجھوڑ کر ہوش دلائے کہ حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ ان کا مجھے نہیں پتا مگر ہاں یہ عجیب کپل ہوگا۔ تم خواب سے جاگو کیونکہ مجھے نہیں لگتا عویم خان کی چوائس تم ہوگی۔ خاندان کی حسین سے حسین لڑکی کو بھی وہ کبھی ایک نظر رک کر نہیں دیکھتے۔ شفا نے اسے خواب سے جگاتے ہوئے حقیقت بیان کی اور بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ حنزہ نے منہ بسوڑا۔ چوائس کی بات مت کرو، ہو سکتا ہے انہیں مجھ جیسی سمپل لڑکی ہی اٹریکٹ کر جائے، وہ باقی سب کی نسبت میری کیئر زیادہ کرتے ہوں۔ وہ انٹرویو جو دیا تھا بھول گئی؟ وہ عجیب کپل کی بات تمہارے منہ سے کچھ زیادہ عجیب لگ رہی ہے۔ تمہارا بھی تو خان کے ساتھ کوئی کپل نہیں بنتا تھا، 2 سال چھوٹا ہے۔ توبہ توبہ۔ حنزہ نے اپنی ازلی منہ پھٹ انداز میں بولتے ہوئے شفا کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر باقاعدہ توبہ کر رہی تھی۔ ان کے درمیان کب سے بحث سنتی آبیہ حنک زدہ سی دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو طنز کر رہی تھی۔ کیا وہ جھگڑا کر رہی ہیں؟ مگر وہ تو نارمل بیٹھی تھی۔ آبیہ کے لیے ان دونوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دماغ عویم کے ذکر پر اٹک سا گیا تھا۔ اسے خود سے کیے وعدے بھولنے لگے تھے۔ عویم سے قطع تعلق کی مشکل ترین تھی۔ حنزہ کے اظہار نے اسے عجیب پریشانی میں دھکیل دیا تھا۔ شفا کا چہرہ حنزہ کی بات پر سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ 2 سال چھوٹا ہے یا 10 سال؟ تم یہ دیکھو کہ اس نے کیسے سب سے لڑ کر مجھ سے شادی کی۔ اسے مجھ سے محبت ہے اور دیکھنے میں ہمارا کپل بیسٹ ہے۔ وہ ویسے بڑا ہی لگتا ہے۔ شفا نے وہ باتیں حنزہ سے کہی تھی جو وہ خود ماننے سے انکاری تھی۔ حنزہ نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے انداز بولتی رہو جیسا تھا۔ پاس بیٹھی آبیہ کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگی جیسے وہاں آبیہ اور اس کے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ اور ان کی کیئر کو غلط نظر سے مت دیکھو، وہ سب انہوں نے نویان بھائی کی ہر بار ریکویسٹ پر ہی کیا تھا۔ ایسی کیئر وہ میری بھی کرتے رہے ہیں۔ میں بھی کوئی کام کہتی تھی تو وہ مان جاتے تھے اور یہ سب دخان کے لیے کرتے رہے ہیں۔ شفا کی اگلی بات پر حنزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے حیرت ہوئی تھی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو عجیب بات تھی۔ مذاق کر رہی ہو؟ عویم خان ان دونوں کی وجہ سے ہماری کیئر کرتا رہا ہے؟ مووی دیکھ کر آئی ہو کیا؟ اور اگر ایسا ہوتا بھی تو ان کو چاہیے تھا ہم دو کو خاص اگنور کرتے، نہ کہ کیئر شو کر کے فلرٹ جھاڑتے رہے۔
हुंजा के तीखे जुमलों पर शिफा का दिमाग सनसना उठा। हुंजा की बातें हमेशा ही बेवकूफ़ाना होती थी। शिफा को तो ये हैरत हुई नोयान को इसमें भला क्या बात अच्छी लगी थी। शिफा की नज़र में एक खूबी भी नहीं थी इसमें, और यही ख्याल शिफा के बारे में हुंजा का था। इसे दुकान की चॉइस पर हैरत थी। फ्लर्ट माय फुट, अकल से पैदल हो और जाने कैसे अपनी जॉब कर रही हो। अवीम भाई भले ही जितने अजीब हों या लापरवाह, इन्हें खुद से जुड़े रिश्तों की कदर है। वो नोयान भाई और दकान के हवाले से हमें देखते रहे, इसीलिए बाकी सबकी निस्बत हमसे रवैया अच्छा रहा है। अब तुम ख्वाब से जाग जाओ। शिफा ने दांत खचका कर इसे बावर करवाया, और यह काफ़ी हद तक सच था। नोयान का हुंजा के लिए ज़रा सी बात पर अवीम से रिक्वेस्ट करना और नाराज़ होना, दकान का सबसे दूर होकर सिर्फ शिफा से रब्ता ना करना, और फिर अकेले में अवीम से कुरेद कर इसके बारे में सवाल करना, अवीम को सब समझ आ गया था। वो दोनों भाई अवीम के लिए खुली किताब जैसे थे। हुंजा पुरसोच नज़रों से कुछ देर शिफा को देखती रही और फिर मुतासिफ सी नफ़ी में सर हिला के, देखो अगर तुम इनकी वजह से कभी ऐसी गलत फहमी का शिकार हुई हो और अब ये बहलावे देकर खुद को संभाल लिया है तो अच्छी बात है, वरना मुझे तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं। हुंजा ने एक बार फिर से सारी बात हवा में उड़ाते हुए कहा। इसकी बात पर शिफा का खिफ़त व शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा दिमाग ख़राब था जो तुम्हें समझाने बैठ गई। इज्जत से नोयान भाई अपनाना चाह रहे हैं तो औकात से आगे का सोचने लग गई हो। शिफा ने इसे घूर कर देखा। हुंजा को इसकी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा। नोयान भाई में क्या कमी है वैसे? कब से बैठी आबिया को हुंजा को नोयान पर अवीम को फोकियत देना बुरा लगा तो झिझक कर इससे कहा। वो बहन थी नोयान की, और बहनें तो ऐसी ही होती हैं। इसे बहुत फील होने लगा था हुंजा का यूं नोयान के लिए इनकार करना। इसे नोयान की खुशी याद आ रही थी। हुंजा और शिफा ने चौंक कर इसे देखा तो दोनों की तवज्जो खुद पर मरकूज होती देखकर वो घबरा गई थी। तुमने अवीम नहीं देखा ना, इसीलिए कह रही हो। हुंजा ने इसकी तरफ झुककर राजदारी से सरगोशी की। इसकी बात पर शिफा ने बेजारी से सर झटका। अब यह बेख्तियार हुंजा को देख रही थी। क्या वो इसे बता दे कि वो अमीम खान को देख चुकी है और बहुत करीब से देखा है? मगर वो नहीं बता सकी थी। देख लूँ तब भी नोयान भाई में कोई कमी नहीं। आबिया ने आहिस्तगी से अपनी बात पर जोर दिया था। कमी की बात करती हो, वो परफेक्ट है। बस ये हुंजा आंखों से अंधी है और बहुत ऊंचा होने का शौक है इसे, और कुछ नहीं। शिफा ने मुस्कुराकर आबिया को बताते हुए तासुफ का इजहार किया। तुम्हें तो खैर परफेक्ट ही लगेंगे। एक वक्त था बड़ी दीवानी थी तुम इनकी। हमारे घर जब भी आते थे तुम्हारा जल कर बुरा हाल हो जाता था। हुंजा ने ताक का निशाना लगाया। आबिया का मुंह हैरत से खुला रह गया। या अल्लाह, शिफा का सर चकरा गया था। हुंजा की ज़बान के आगे खंदक थी, वो लिहाज रखती ही नहीं थी। खैर ओके, बात यह है कि नोयान भाई वाकई बहुत हैंडसम और परफेक्ट है, मगर मेरा दिल अवीम खान पर आ चुका है। तो सब उल्टे सीधे बहलावों से पहले एक बार इनसे बात तो करो। ये पूछूंगी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हुंजा ने हाथ झाड़कर फैसला सुनाया, और नोयान जो इससे बात करने आ रहा था दरवाजे के पार इसका जुमला सुनकर रुक सा गया था। वो इसके सामने भी काफ़ी मर्तबा ये बात करती रही थी, मगर इसे लगता था ये सब मजाक है। वो खामोशी से पलट गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? रिजेक्ट होकर इनका सामना कैसे करोगी? शिफा इसकी अकल पर मातम कर रही थी। हुंजा का मकल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। लो, शर्म किस बात की? पूछूंगी वो कहेंगे बहन समझा, या फिर नोयान के हवाले से रिस्पेक्ट दी तो ओके भाई सेम हियर कह दूंगी, वरना बात सेट हो जाएगी। तुम ख्वाम का उल्टा सीधा मत सोचो। पागल थोड़ी हूँ जो इजहार कर बैठूंगी। हुंजा सुकून से बता रही थी। इसकी गैर संजीदगी का शिफा को खुद बखूबी अंदाजा हो रहा था, जबकि आबिया इसे देख रही थी। सामली नमकीन रंगत, पुरकशिश नकूश और चमकती हुई आंखें बेहद दिलकश लगती थी। स्याह घुंघराले बालों की टेल पोनी बनाई हुई थी और लंबे बालों ने पूरी कमर को ढांप रखा था। अगर वो अमीम से पूछ ले क्या वो इसे रिजेक्ट करेगा? आबिया को लगा इसके निस्बत तो हुंजा ही बेस्ट थी। पढ़ी लिखी, पुरअतमाद, दराज कद और पुरकशिश से हुंजा ही अमीम को सूट करती है। हो सकता है वो इसे इनकार ना करे, रिजेक्ट ना करे। हो सकता है वो दब्बूसी बड़ी चादर में छुपी आबिया से बेजार होकर हुंजा को ही चुन ले। कुछ भी हो सकता है। और ये बात आबिया को अंदर तक बेचैन कर गई थी, मगर खामोश ही रहने वाली थी। इसे खामोश ही रहना था अब। वो रात गई, नींद बुलाई, हुंजा का इजहार और अवीम का रद्द-ए-अमल सोचती रही थी। खिलाफ मामूल आज इस वक्त अवीम की कॉल भी आ गई थी। आबिया का दिल धड़क उठा था। वो इसे माजरत करने वाला है इस ताल्लुक के लिए, या ये कि अब बात नहीं करेगा। इसने मोबाइल उठाकर कॉल अटेंड की और कान से लगाया। आबिया, अवीम की नरम पुकार आबिया को आज बेचैन कर गई थी। वो आंखें नीचे आने वाले वक्त से बच रही थी, चुप रही थी। वो क्यों इतनी नरमी से पेश आता है? इसके खो जाने का खौफ आबिया को घेरने लगा था। इसकी मोहब्बत वक्ती थी तो ये जुल्म था, और वो इसे बताना चाहती थी ये जुल्म हुआ तो वो मर जाएगी।
आबिया, क्या तुम ठीक हो? अवीम ने इसकी खामोशी पर गहरा सांस भरकर सवाल किया। वो अब फिर से बातें करना छोड़ चुकी थी। अब फिर से वो इस खोल में बंद हो गई थी। वो दोस्ताना जो अवीम ने इतनी मेहनत से कायम किया था, फिर से ख़त्म हो गया था। अनदेखी दीवार कायम हो गई थी और अवीम जानता था इसमें ज़्यादा हाथ इसी का है। जी हाँ, आबिया ने मुख्तसर जवाब दिया। अब वो इसका हाल भी नहीं पूछती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जल्द पाकिस्तान वापस आऊँगा। वो इसकी खामोशी और तकलीफ भरे अंदाज से नाराज़ हुए बिना बोल रहा था। लहजे में खुशी थी और अंदाज मुस्कुराता हुआ महसूस हो रहा था। पहले एक बार इनसे बात तो करूंगी, पूछूंगी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आबिया के समात में हुंसा का जुमला गूंजा। हो सकता है इसने पूछा हो, सवाल किया हो, इजहार किया हो। यह बात अवीम को अच्छी तो लगनी ही थी। इसे तो पहले इल्म था वो हुंजा को चुनेगा और इसने चुन लिया। वो इसके लिए लौट रहा है, वो आबिया के लिए नहीं लौटा। इसकी मुश्किल वक्त में पास नहीं था, वो हुंजा के लिए लौट रहा था। आबिया का दिमाग सोचों के अंदर खोलता चला जा रहा था। वो सुन सी बैठी रह गई। न जवाब देना याद रहा, ना ही सवाल कर पाई। अगर वो छोड़ दे, वो तो इसे रोक भी नहीं पाएगी। आबिया, कहाँ खो गई हो? क्या पूछोगी नहीं मैं क्यों खुश हूँ? चलो वो रहने दो, तफसील से बताऊंगा। क्या तुम खुश नहीं हो मेरे वापस आने पर? अवीम अपनी सारी खुशी भूल गया। इसे आबिया का रवैया, इसकी खामोशी खटक रही थी। कुछ वक्त हुआ था, वो बदल गई थी। अवीम ने साफ महसूस किया था वो बोलती नहीं थी। क्या वो नाराज़ है या फिर इसके साथ कोई मसला हुआ है? वो काफ़ी दिन गायब भी रही थी। मैं खुश हूँ। आबिया को समझ ना आई वो क्या कहे। इसने झूठ बोल दिया। वो खुश थी मगर इससे कहीं ज़्यादा परेशान थी। वो अवीम को नहीं कह पाई। एक वक्त आया था जब वो इस सब से करीब तर लगता था। अब जाने क्या हुआ था, वो फिर से अजनबी लगने लगा था, मीलों दूर लगता था, अपना नहीं लगता था। शायद तुम परेशान हो या फिर नाराज़ हो मुझसे। मैं बहुत बुरा हूँ ना? तुम्हें जल्द वापस आने का कहा था मगर देर कर दी और कांटेक्ट भी कम किया। तुम डर गई होगी। क्या तुम्हारा नाना ठीक है? वो परेशान हो रहा था। आबिया की खामोशी शिद्दत से महसूस हो रही थी। इसके सवाल पर आबिया की आंखों में तेजी से पानी भरने लगा। काश वो इसे कह सके। वो सच कह रहा है। वो परेशान है, नाराज भी, वो डरी हुई भी है और इसके नाना भी नहीं रहे। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल लेती तो जब्त ना रहता। वो रो देती। अब इसके सामने रोना भी नहीं चाहती थी। अवीम को निदामत हुई। वो इसे ज़िंदगी की तरफ ला रहा था और फिर वहीं रास्ते में छोड़ दिया। वो कितना खुदगर्ज हो गया था। वो तो अपनी जान भी गंवाने वाला था अगर वो मर जाता। इसने आबिया का क्यों नहीं सोचा? अवीम के लबों पर कफल लग गया था। आबिया से इसकी ज्यादती का एहसास होने लगा। इसकी खामोशी और तन्हाई रूह में गड़ने लगी थी। आबिया तो खामोश थी ही, अब वो भी खामोश हो गया था। आबिया ने कॉल काट दी और अवीम आज भी कॉल बैक नहीं कर पाया था। वो सोफे पर बैठा काफ़ी देर खामोश नज़रों से इरमा को देखता रहा, जो अब अक्सर सरेआम इसकी चीज़ों को उलट पुलट कर जाने क्या तलाशती रहती थी। इस वक्त भी इसके साइड टेबल की दराज खोले चीज़ें यहाँ वहाँ कर रही थी। वो इसका सामान छांटती रहती थी। शायद कभी इस तरह अचानक से कोई जहर मिल जाए, लेकिन ये बात वो नहीं जानता था। अगर वो जान जाता तो कभी ऐसी चीज़ों को ना छेड़ने देता। मैं मोहब्बत का बीमार हो गया हूँ। वो इसे देखते हुए बेसाख्ता बोला तो इरमा ने चौंक कर सवालिया नज़रों से इसे देखा। कम हियर, इसने हाथ इसकी तरफ बढ़ाकर इरमा पुकारा। इरमा इसे देखकर रह गई। वो कुछ वक्त से बदल रहा था। वो बुलाकर बुला भला करता ही क्या था। हाथ पकड़कर पास बिठा लेता था। सोने का वक्त होता तो बुलाकर अपने पास सुला देता, जैसे किसी बच्चे को ज़बरदस्ती सुलाया जाता है। अजीब सा इंसान था। कभी वो कॉल्स पर बात करते हुए या लैपटॉप पर नजरें गाड़े टाइपिंग करता हुआ इतना खतरनाक लगता कि चेहरे के सर्द तासरात ही ठठरा कर रख देने वाले होते। और कभी इरमा को यूं पुकारते हुए दुनिया का सबसे बेजरर इंसान लगता था। वो फौरन इसके बुलावे पर इसके पास चली गई। वैसे भी ड्रॉर छान कर थक गई थी, मिलता तो कुछ था ही नहीं। जब से इसकी तलाश शुरू हुई थी लगता था तब से वो एहतियात बरतने लगा है। ना कोई ऐसी वैसी मेडिसिन मिलती, ना कोई जहर। इसने इरमा के करीब आने पर इसका बाजू थाम कर इसे खींच कर सीने से लगा लिया। इरमा की आंखें पूरी से ज़्यादा फैल गईं। आज कुछ नया अंदाज था इसका, थोड़ा शिद्दत बढ़ा, थोड़ा जुनूनी सा। वो इसके गिर्द बाजू लपेटे खुद में समेट गया था। इरमा खौफ के साथ साथ परेशानी महसूस करने लगी। क्या हो गया था जाने से? ऐसा क्यों हो रहा था जैसे कोई कीमती चीज़ को दुनिया से छुपा कर खुद में समेट लेता है। हमेशा की तरह बाजू इसके गिर्द लपेटते हुए दूसरे हाथ से इसका सर सहला रहा था। जाने से यूं बड़े बुजुर्गों की तरह सर सहलाने की अजीब आदत क्यों थी? इरमा ने इस अजीब हालत में भी हमेशा की तरह ये बात सूझी थी। वो इसे खुद में बेचता, इसके बालों में
منہ چھپا گیا تھا۔ کیا وہ اسے مارنے والا ہے؟ جیسے وہ شدت بھرے انداز سے اسے خود میں سمو رہا تھا، ارما کو خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پل یہ بات سوچتے ہوئے بھول گئی کہ خود بھی مرنے کی کوششیں کرتی تھی، مگر خود کو خود مارنا الگ بات تھی۔ اگر وہ مارنے پر آیا تو جانے کیسی موت دے۔ اگر تمہیں اپنی فیملی اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا تم مجھے پیچھے چھوڑ دو گی؟ اس کی اچانک سوالیہ آواز پر ارما خیال سے جاگی تھی۔ سوچوں میں گم دماغ کچھ دیر تو سمجھنے سے قاصر رہا، اور جب سمجھ آئی تو وہ کسمسا کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنسر می، دس از امپورٹنٹ۔ وہ اس کا جواب جانتا تھا، پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ کچھ مشکل فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والے کے رویے سے آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ بھی کچھ ایسی آسانی چاہتا تھا۔ آف کورس مائی فیملی، ارما نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ خوف بھی تھا اس کے غصے کا، مگر وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی، اس معاملے میں تو بالکل نہیں۔ ارما کے جواب پر اس کی مضبوط گرفت یک دم ڈھیلی پڑی تھی۔ اف آئی بیگ یو ٹو پک می، اگر میں خود کو چننے کی منت کروں؟ وہ ارما کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایک آخری وار چاہیے تھا اس کے تاثرات کا، جب وہ بنا جھجک کا شکار ہوتی، چہرے پر تمام تر سچائی سے جا کر اپنی فیملی کو چن لے گی، بس وہی آخری وار۔ اسٹل obviously مائی فیملی، ارما نے آنکھیں میچ کر دھیرے سے جواب دیا۔ خوف اپنی جگہ، سچ اپنی جگہ، اور یہ سچ کہتے ہوئے اس کے لب کپ کپا اٹھے تھے۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس پر جھک کر پہلی اور شاید آخری بار اپنے لمس سے آگاہی دی تھی۔ ماتھے پر تپتے لبوں کا لمس ارما کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بے ضرر انسان آج بے ضرر تو بالکل نہیں لگ رہا تھا، اور لاپرواہی جانے کب کہاں جانے چھپ گئی تھی۔ اب تو پرواہ ہی پرواہ تھی، توجہ تھی، تھوڑی محبت بھری، محبت بھی تھوڑی شدت والی۔ یو مے گو ٹو یور روم، اس کے گر سے بازو ہٹا کر آزاد کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ارما کچھ وقت تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ مسکرایا تو وہ اس کے پراسرار آنکھوں کے انوکھے پیغام پر پھرتی سے اٹھتی وہاں سے نکل گئی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، اس کے مضبوط جواب نے مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ مسکرا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ ہیزل براؤن سی آنکھوں میں نمی خاموشی سے جمع ہونے لگی تھی۔ تم ہزاروں سال بعد بھی میرے دل کی محبت رہو گی۔ لبوں نے بے آواز سی سرگوشی کی تھی جو وہیں کمرے کی تنہائی میں بھٹک کر رہ گئی تھی۔ نویان کے دماغ میں ہنزا کی باتیں مسلسل چل رہی تھیں۔ اسے ہنزا کی غیر سنجیدگی کا اندازہ تھا، مگر یہ بات عام نہ تھی۔ اگر اس کا دل واقعی عویم کی جانب مائل تھا تو وہ نویان کے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی، شاید کسی تیسرے کے ساتھ گزارا ناممکن تھا۔ مگر نویان تو عویم کے قریب تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ عویم کو ہنزا میں بالکل دلچسپی نہیں، اس کا جواب انکار ہونا تھا۔ ہنزا کی ریجیکشن نویان ابھی سے جانتا تھا۔ وہ پریشان رہا، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حالات سے خود ہنزا کا کہہ کر اب انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور ہنزا سے دستبرداری بھی مشکل تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، دیکھنا تھا اس کی فیلنگز کس حد تک سچی ہیں۔ ہنزا عویم خان کی آواز کی دیوانی تھی۔ وہ اس کی ماڈلنگ کی میگزینز رکھتی تھی، اس کے سانگز کی کلیکشن رکھتی تھی۔ نویان سب جانتا تھا، اسے یقین تھا یہ سب ایک فین لو ہے، مگر ہنزا کی وہ باتیں اسے شک میں ڈال رہی تھیں۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھا جب آفس ورک کے لیے اسے 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ سوچ چکا تھا کام سے آ کر وہ ہنزا سے بات کرے گا، مگر نویان کی مصروفیات 2 دن سے بڑھ گئی۔ اسے وہاں 4-5 دن لگ گئے تھے، اور جب وہ لوٹا تو حالہ نے اسے خوشخبری سنائی، جسے سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ فارغ صاحب نے ہاں کر دی تھی، اور حالہ گھر کے بڑوں کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کر آئی تھی۔ عام حالات ہوتے تو یقیناً اس بات پر بہت خوش ہوتا، مگر اب اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ خوشی کی بجائے پریشانی محسوس ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا فارغ ماموں نے ہنزا سے مرضی نہیں پوچھی ہوگی۔ وہ ان والدین میں سے تھے جو زندگی کی ہر آسانی دیتے ہیں، مگر فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اسے ہنزا سے خود پوچھنا چاہیے تھا، اسے ہنزا کی مرضی جاننے کے بعد رشتہ بھیجنا چاہیے تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کو سدھارنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر نویان زبردستی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کام کے بعد ٹیکسٹ کرنا، میں تمہیں پک کروں گا، بات کرنی ہے۔ نویان نے ہنزا کو میسج کیا، جس کا فوری جواب آیا تھا اوکے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ محبت کی جا سکتی ہے، مگر زبردستی کروائی نہیں جاتی، وہ بھی یہ بات سمجھ گیا تھا۔ شفا کا یونی میں دراب سے سامنا ہوا تھا۔ وہ جو نرم مسکراہٹ اور چہرے پر خوشگوار تاثرات سجائے رکھتا تھا، عجیب سرد نظروں سے اسے دیکھتا آگے نکل گیا تھا۔ چہرے پر واضح کرختگی تھی، ایسی کہ شفا نے جھرجھری لی۔ اس کا حق تھا ناراضگی دکھانے کا، اس کے ساتھ برا بھی بہت ہوا۔ اسے شادی کے دنوں میں انکار کیا گیا تھا، اور
वजह बहुत मायूब सी थी। इसे छोड़कर घर के एक लड़के को चुना गया था, यानी इसे चुनकर फिर इस पर मजीद बेहतर को फोकियत दी गई थी। चाहे माजरत के अल्फाज नरम थे मगर फैसला सख्त था। ठीक है, बुरा हुआ था, ठीक है, अब वो मुस्कुरा कर ना मिले, चेहरे पर नरमी न लाए, मगर ऐसी सख्ती और तनफ्फुर जाहिर करने की भी ज़रूरत ना थी। शिफा को यह भी पता चला था कि इसकी शादी इसी दिन इसकी किसी कज़न से हो चुकी है। तो क्या वो अपनी शादी से नाखुश है या शिफा के इनकार पर अब तक इंसल्ट फील करता है? शिफा नहीं समझ सकी, इसलिए तमाम वक्त कोशिश में रही कि इससे सामना ही ना करे। हर गुजरते दिन के साथ शिफा का ग्रेज और परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वो जहाँ जाती दुराब वहाँ आन मौजूद होता था। इसके अजीब पुरस्रार सी नज़रें शिफा का हत्ता किए रखती थी। कुछ दिन मुसलसल यही रहा तो शिफा को खौफ सा महसूस हुआ। वो यूनी से आकर भी दुराब को सोचती रहती थी। इसकी नज़रें और रवैया अजीब होता था। वो शिफा को नज़रअंदाज नहीं करता था, बल्कि लगता था जैसे बाकायदा इसका सामना करता था। हाला ने इसकी गायब दिमागी महसूस की थी। आबिया भी कुछ वक्त इसके पास बैठी, वो बातें करना चाहती थी, मगर शिफा की खामोशी पर हर बार मायूस होती, उठकर चली जाती। आज भी दखान घर आया था। वो ग्लास विंडो से बाहर तकती, सोचों में गुम थी। दखान को इसके चेहरे पर थकन के साथ परेशानी नजर आई। वो लबीन से ड्रेस उठाता फ्रेश होने चला गया। वापस आए तो शिफा को इसी जगह इसी हालत में देखकर चौंक गया। इसी परेशानी से ज़्यादा शिफा पर पहली बार गुस्सा आया था। वो इस बात से चिढ़ता था इसने शिफा की जॉब इसीलिए छुड़वाना चाही थी। वो नहीं चाहता था वो घर आए तो वो इसे यूं गुमसुम थकी हुई मिले। और शिफा की गायब दिमागी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो इसे इग्नोर किए कमरे से बाहर निकला। हाला नोयान की शादी की तैयारियों में बिजी थी। कुछ वक्त इनके पास बैठकर वो आबिया की तरह मुतवज्जा हुआ। याद आनी दिया आनी के हाथ चली जाया करो, वहाँ छोटे दादा और दादी के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इन्हें भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है। इसे बातें करते हुए दखान ने जाने क्या सोच कर इसे कहा, मैं तो कहती हूँ ना शॉपिंग के लिए सा जाती है। दिया ने कल भी बुलवाया था, कुछ वक्त बैठकर आ गई। मुझे परेशानी है, यूं अकेले खामोश बैठकर बीमार हो जाएगी। हाला ने भी आबिया की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी जाहिर की थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, आबिया ने झिझक कर कहा। जब हम हो तो ऑफ कोर्स हमारे साथ वक्त गुजारो, बट जब अकेली होती हो शॉपिंग पर नहीं जाना तो वहाँ चली जाया करो। क्या वहाँ अच्छा नहीं लगता? दखान ने अपनी बात पर जोर दिया। वो जानता था वो अवीम खान के निकाह में है, इसे इस घर में रहना था। वो चाहता था वो इस घर के लोगों से अटैच हो जाए, बल्कि काफ़ी हद तक वो इन सब का चाहता था। वो आबिया के साथ वक्त गुजारे और वक्त आने पर दिल से कबूल करें। नहीं, अच्छा लगता है। दादा जान और दादी जान बहुत प्यार करते हैं, वो इनसे बातें करना अच्छा लगता है। आबिया ने साहब को इसे जवाब दिया था। ओके, फिर चलो, मैं जा रही हूँ, वहाँ दिया के साथ मार्केट जाना है, तुम कुछ वक्त इनके साथ बैठ जाना। हाला उठते हुए बोली तो आबिया ने सारी हिला दिया। इनके जाने पर दखान उठकर वापस कमरे में आई। शिफा इस तमाम वक्त में कमरे से निकली ही नहीं थी। मेरे लिए चाय बना लाएं कि प्लीज़? दखान ने जब्त करते हुए इसे खुद अपनी जानिब मतवज्जा किया और जाकर सोफे पर बैठ गया। शिफा चौंक कर पलटी और इसे देखने लगी। ओह, तुम आ गए, बना लाती हूँ, कुछ खाने के लिए लाऊं साथ? शिफा ने वक्त देखा, 4 बज रहे थे। दखान अक्सर बिजी शेड्यूल की वजह से लंच छोड़ देता। नहीं, बस चाय। दखान ने बगौर इसका चेहरा देखते हुए कहा। वो काफ़ी देर से आया हुआ था, कमरे से फ्रेश होकर निकला था और शिफा को खबर ही नहीं थी। शिफा सर हिलाकर बाहर निकल गई और दखान के गहरा सांस भरकर सोफे से टेक लगाते हुए इसकी गायब दिमागी सोचने लगा, क्या वह जॉब से थक गई है या कोई और परेशानी है, या फिर वो अब तक इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाई। दखान ने आखिरी बात पर सर झटकर जैसे इस सोच से भी नजरें चुराना चाही थी। शिफा चाय लाकर इसके सामने रख रही थी। ट्रे में 2 कप्स देखकर वो शिफा को देखने लगा, जो इसके साथ बैठकर एक कप उठाकर चाय पीने लगी थी। जॉब कैसी जा रही है? दखान ने लहजे को हतामकान सरसरी रखकर पूछा था। सही है, शिफा बेजारी से बोली। इसे अपनी ही जिद अब बुरी लगने लगी थी। जॉब की थकन के साथ दुराव का रवैया भी शामिल हो गया था, मगर आना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कोई परेशानी है क्या? थक गई हैं तो रेस्ट करें। दखान ने बमुश्किल अपने लहजे की सख्ती पर काबू पाया था, वरना इसका जी चाह रहा था मजीद शिफा का लिहाज न करें, सख्ती से जॉब छुड़वाए। मगर वो अब इतना नाराज़ था इससे कि कोई हक जताना नहीं चाहता था। कोई परेशानी नहीं, ठहर ठहर कर बोलती शिफा को बेख्तियार होना आया था। दराब की वजह से जो खौफ महसूस होता था वो दखान से शेयर करना चाहती थी, मगर इसे डर था दखान इसे डांटेगा, वो ऐसे ही गलत कहेगा और हो सकता है जिता दे कि ये जॉब करने का ही फैसला इसी का है। इसकी बड़ाई आवाज़ पर दखान ने ठिठक कर इसे देखा। सख्ती से लब भींचते वो हाथ में मौजूद कप को तक रही थी। आंखों में पानी जमा था और चेहरा सुर्ख हो रहा था, शायद जब से या शायद
दखा ने कप टेबल पर रखा और इसके गिर्द हिसार कायम करते हुए इसे करीब किया। शिफा की आंखों से पानी झलका। दखा ने नरमी से आंसू साफ किए। शिफा के तपते चेहरे पर वो चौंका था। इसकी पेशानी का चूहा वो आग की तरह जल रही थी। इतने रोज की परेशानी और खौफ ने अपना असर दिखा दिया था। दखान की नाराजगी और गुस्सा भाप बनकर उड़ा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तो टेम्परेचर हो रहा है बहुत। वो घबरा कर बोला तो शिफा इसके सीने में चेहरा छुपाती शिद्दत से रो पड़ी। क्या हुआ शिफा, कुछ हुआ है, कोई परेशानी है? दखानी से खुद से लगाए सर थपकते हुए नरमी से बोल रहा था। वो खामोशी से रोती रही। इतने दिन से वो परेशान और डरी हुई थी। इससे हर इस परेशानी में दखान की लापरवाही मजीद रुलाती थी। आज इतने दिन बाद दखान ने फिर से तवज्जो दी थी। दर हकीकत दखान का आज सब जवाब दे गया था। आज इसका गुस्सा बढ़ गया था, मगर शिफा ये बात नहीं जानती थी। वो आज इससे बोला था, इसे तवज्जो दी थी, बात कर रहा था, इसे सब बस ये सब याद था। देख रही हैं ना, अपनी जिद का नतीजा नहीं कर सकती आप जॉब, मगर आपको बस मेरी बात से इख्तिलाफ करना होता है। दखान नाराजगी से कह रहा था। शिफा ने सख्ती से आंखें मीच कर इसकी बात सुनी थी। वो इसी बात से डरती थी। दखानी से जॉब का ताना देकर वो बहुत प्यार और नरमी से जॉब छोड़ने का कहता रहा था, मगर शिफा की जिद ने इसे खामोश करवा दिया था। अब वो इतने रोज से बात तक नहीं कर रहा था इससे। इसके सीने से लगकर बहुत सारा रो लेने के बाद अब वो खामोशी से सुन रही थी। जॉब कोई नहीं था, बेड पर जाकर सोए सही से, जाने कब से बैठी हैं, क्या कुछ खाया भी है आपने? वो इसे खुद से अलग करता है इसका चेहरा देखने लगा। आंसुओं से भीगता सुर्ख चेहरा झुका हुआ था। हाला मामा ने लंच करवाया था, मुझे नहीं सोना, मैं ठीक हूँ। अपनी आंखें रगड़ कर वो बोली तो रोने की वजह से आवाज़ भारी हो रही थी। दखान को इसकी बच्चेगाना जिद से चिढ़ होने लगी। इसे खींच कर उठाते हुए बेड तक ले गया था। हमेशा हर बात पर जिद, अपनी मर्जी करनी होती है। और आप मुझे इमच्योर कहती हैं? गुड, मेच्योरिटी तो आप पर ख़त्म है। टेम्परेचर है मगर बैठे रहना है, सोना नहीं। थकन है मगर रेस्ट नहीं करना। जॉब से बेजार है मगर करनी ज़रूर है। दुनिया का हर उल्टा और फजूल काम आपसे करवाया जा सकता है। आप बस इन्हीं चीज़ों में माहिर हैं और कुछ नहीं आता। वो बैक ग्राउंड से कुशन लगाकर इसे बिठाते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा। शिफा का मुंह खुला रह गया। अपने कंधे से दकान के हाथ हटाकर वो एक तकिया सीधा फेंक कर लेट गई। ब्लैंकेट भी खींच कर आधा खुद पर डाल लिया। बस इतनी सी बात, और दखान ने इतनी बातें सुनाती। तोबा, शिफा ने नाराज़ नज़रों से दखान को देखा था। बस नाराज़गी से देखा करें, क्या गुस्सा जिताना आता है? ना मेरी मोहब्बत नज़र आती है, ना केयर, ना तवज्जो, ना मेरी बात माननी है, ना मुझसे कुछ शेयर करना है। आपने अपने हर अंदाज से मुझे दिखा दिया है ये शादी ज़बरदस्ती हुई और आपकी खुशी शामिल नहीं है। दखान इसके देखने पर फिर से स्टार्ट हो गया था। इतने दिनों का गुबार था, इसका बस नहीं चल रहा था। आज अभी हर गिला और शिकवा इसके समातों में उंडेल थे। वो शिफा की मनमानियों से तंग आ गया था। इसकी बात पर शिफा का चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। ब्लैंकेट खींचकर चेहरे तक लाती वो अपना चेहरा भी छुपा गई। दखान इसकी हरकत पर इसे घूरने लगा। सारे शिकवे मुझसे हैं, खुद तुम ने आज तक मुझे बड़ा ही समझा है। आप कहकर बात करते हो, हर वक्त जिताते रहते हो कि उम्र में बड़ी हूँ तुमसे। शिफा ब्लैंकेट में मुँह छुपाए चिड़चिड़ेपन से बोल रही थी। इसकी बात पर दखान हैरान हुआ। मैंने कब जिताया? हर इंसान के प्यार का अंदाज़ अलग होता है। मुझे आपको आप कहना अच्छा लगता है। दखान ने इसके चेहरे से ब्लैंकेट खींचकर हटाया। मैं मोहब्बत भी करता हूँ, इज्जत भी। मेरी बेतकल्फ़ी यही है जब मैं आप कहता हूँ। मेरी मोहब्बत भी यही है। ये तो आपको सोचना चाहिए कि मुझसे तुम कहकर बात ना करें। मुझे लगता है मेरे आप कहने से ही आपको गलतफहमी हुई है कि मैं बड़ा समझता हूँ आप वगैरह। ऑफ कोर्स बड़ी तो हैं, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने अब तक हर बात मानी क्योंकि मैं सख्ती करना नहीं चाहता आप पर। दखान ने इसके ब्लैंकेट की वजह से बेतरतीब हो जाने वाले बालों को प्यार से संवारते हुए बोल रहा था। शिफा एक टक इसका दिलकश चेहरा देखती रही। इसे दखान का आप कहना बहुत पसंद था, मगर एक झिझक थी कि शायद वो जिताता है। शिफा बड़ी है, इसे अपने दखान से बड़ा होना अब तक परेशान करता आया था, मगर इसकी बातों ने हल्का पुल्का कर दिया। वो उठकर वार्डरोब से मेडिसिन बॉक्स निकालता टेम्परेचर की टैबलेट लेने लगा। वापस आकर पानी के साथ शिफा को मेडिसिन दी। खाना वो खा चुकी थी, चाय भी पी चुकी थी। मेडिसिन लेकर फिर से लेट गई। आप रेस्ट करें, मैं यहीं बैठा हूँ। दखान इसके पास ही बेड ग्राउंड से टेक लगाते बैठ गया और शिफा के सिल्की बालों में नरमी से उंगलियां चलाने लगा। चंद लम्हों बाद ही वो पुरसुकून सो गई थी। आबिया दादा दादी के साथ बैठी बातें चाय पी रही थी। वो दोनों सालिका क्यान की बातें, इरमा का बचपन और अवीम खान के अनोखी उल्टे सीधे कामों से भरी टीन एज के किस्से छेड़े बैठे थे। आबिया भी दिलचस्पी से सुन रही थी। इसके पास ना ऐसा बचपन था, ना ऐसी कोई मोहब्बतों भरी यादें थी। वो रश्क से इसकी बातें सुन रही थी। इरमा के जिक्र पर इनके
आबदीदा हो जाने पर आबिया का दिल भर आया था। इसने इरमा की तस्वीर देखी थी। ऐसी मासूम और ज़िंदगी से भरपूर लड़की का यूं मर जाना इसे भी दुख से दो चार कर दिया करता था। हर उल्टा काम अवीम करता था। हम लोगों ने हर तरीका आजमा लिया इसे सुधारने का, मगर वो एक काम छोड़ता तो दूसरा 2 कदम आगे का काम करके हमारे रोंगटे खड़े कर देता। वो इलीगल रेसेस, इलीगल बार्स और अडल्ट होने से पहले अडल्ट क्लब्स में जा घुसता था। इसके अजीब खतरनाक दुश्मन थे। इनके साथ फ्रेंड्स बनकर रहने वालों लोग भी इनके दुश्मन ही थे। हमें सालिक ने भी इतना नहीं नचाया था जितना अवीम खान ने जलील किया। दादा जान बताते हुए भी झुरझुरी ले रहे थे। आबिया हैरान हुई थी। इसे तो वो सीधा साधा लगा था, नरम लहजे वाला केयरिंग सा अवीम खान समझती थी। हर तरफ से मायूस होकर हम दुआएं करते थे कोई ऐसी लड़की इसकी ज़िंदगी में आए जो इसे सुधार दे। हमें नहीं पता था इरमा की मौत इसके सुधरने की वजह बनेगी। इरमा के बाद तो वो खुलकर हंसता है, कभी ना ही इसमें ज़िंदगी नजर आती है। दादी जान भीगी आंखों से कमरे में लगे अवीम की इन लार्ज पिक्चर को देख रही थी। इसने हर शौक छोड़ दिया है, शायद दुनिया ही छोड़ देता। इस खौफ से इसे बिजनेस में इन्वॉल्व किया और वहाँ इसे उल्टे काम शुरू कर दिए। लगारियों से हम खानों की बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। बद दियानत और बदफितरत लोग हैं लगारी, मगर अवीम ने इनसे मर्जिंग करके सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। एहराम दादा के लहजे में अवीम के लिए फ़िक्र के साथ नाराज़गी भी थी। आबिया का सर खिफ़त से झुक गया। इसका इन सब में कसूर नहीं था, मगर वो लगारी की बेटी थी, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई ना थी। खैर अब तो दोनों बाप बेटे अमेरिका जाकर बैठ गए हैं, जाने क्या ऐसे ज़रूरी काम है। तुम बताओ खाने में क्या पसंद है? आज डिनर तुम्हारी पसंद का बनवाऊंगी, डिनर हमारे साथ करना। मैं तो कहती हूँ आज मेरे पास रुक जाओ, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। दादी ने बातों का रुख आबिया की जानिब मोड़ दिया। इनका हाथ थाम कर नरमी से बोली थी। तन्हाई इतनी डसती इन्हें डसती थी। आबिया की शक्ल में साथी मिल गई थी। आबिया ने जेम कर सर इस बात में हिला दिया। हर बार इनकी मोहब्बत के जवाब में वो इनकार नहीं कर सकती थी। ये घर अवीम खान का था। इस घर में आते ही इसे अजीब सा लगता, यूं जैसे वो देख रहा है या कहीं से निकलकर सामने आ जाएगा। हालांकि अवीम ने इसे देखा हुआ नहीं था। इसका चेहरा देखकर वो इसे नहीं पहचान सकता था। फिर भी आबिया का धड़का सा लगा रहता। लेकिन अवीम अमेरिका में था, तब तक वो यहाँ रह सकती थी, इन दोनों के साथ वक्त गुजार सकती थी। सालिक, अकियान और अवीम घर बैठे बेचानी से इरमा का इंतजार कर रहे थे। जोसेफ के बेटे ने कहा था वो सुबह होते ही भेज देगा। वो जबान का पक्का लगता था, मगर एक खौफ फिर भी बाकी था। वो अपनी बात से फिर भी सकता था। अवीम बेचैनियों बेताबी से हॉल रूम में टहल रहा था। सालिक अकियान सोफे पर बैठा अपने मखसूस अंदाज में कनपट्टी को अंगूठे से मसल रहा था। तभी घर के बाहर एक से आप बड़ी गाड़ी इरमा को छोड़ गई। वो अंदर आते ही भागकर बाप के सीने से लग गई थी। तेजी से भीगती आंखों के साथ सिसकती हुई इरमा को सीने में भेजते सालिक की भी आंखें नम हुई, मगर रूह के अंदर तक सुकून फैला। अवीम पत्थर बना बेयकीनी से इरमा को देख रहा था। वो वाकई जिंदा थी, वो वाकई लौट आई थी। डैडी, मुझे लगा था अब कभी आपसे मिल नहीं पाऊंगी। मुझे लगा था आप लोग मुझे मरा हुआ समझकर भूल जाएंगे। इरमा तड़प तड़प कर रो रही थी। इसकी बात पर सालिक ने इसे मज़ीद खुद में समेटा। मेरी जान, हम आपको कैसे भूल जाते? बस एक हादसा हुआ, अब वो भूल जाएं बेटा। सालिक का ज्ञान भीगी आवाज़ में बोल रहे थे। मरा हुआ तो वाकई समझ लिया था, और जब इसे मरा हुआ समझकर वो लोग सोग में रहते थे। जाने वो वक्त कैसे गुजरा था इरमा का। गुजरे वक्त का पछतावा तो था, मगर एक इत्मीनान भी था कि इरमा की खबर मिली थी और आज वो खुद भी इनकी पनाह में आ चुकी थी। पत्थर बने अवीम ने आगे बढ़कर नरमी से इसके सर पर हाथ रखा था। वो इसके सीने से लग गई थी। अपने घर वालों को तरसती रही थी, और अवीम के लिए तो वो बहुत पहले से ही उदास हो रही थी। जब वो पाकिस्तान चला गया था, इरमा से हर लम्हा याद करती रहती थी। इसका वो नरम मोहब्बतों भरा लम्स, इसकी तवज्जो और छेड़छाड़ इरमा को इसकी याद में पागल किए रखता था। कैंडी, सब ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? अवीम इसके यूं बिलक बिलक कर रोने पर परेशानी से इसके बाल समेट कर पूछ रहा था। इरमा भीगी आंखों से इस बात में सर हिला गई। ठीक तो वो रही थी, इससे ख्याल से रखा गया था। अब तो इस सर्द मुजस्मा का रवैया बहुत गर्मजोशी भरा हो गया था। ऐसे में अचानक ही सुबह वो इरमा को तैयार होने का कहकर गाड़ी तक लाया था, और जो अचानक ही फिर से अजनबी सा बन गया था। इससे छुए बिना फासले पर ठहर कर बताया था कि वो अब आज़ाद है और घर जा रही है। ड्राइवर को चंद ज़रूरी हिदायत देकर वो इरमा पर एक भी निगाह डाले बिना पलट कर चला गया था। इतना सर्द सा अलविदा मिलादे मीर ही कर सकता था। इरमा अब तक बेयकीन थी और कुछ हर्ट भी। वो घर भेज रहा था, अच्छी बात है, मगर मिला ही नहीं, देखा तक नहीं। ऐसी अजनियत तो नहीं रही थी अब बाप भाई से खुल कर मिलती। इरमा ने एक पूरा दिन इनके साथ गुजारा और रेस्ट किया था। फिर सालिका के यहाँ रुक गए, क्योंकि इस बार वाकई बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान
کے لیے شفٹ کرنا چاہتے تھے اور ارما عویم خان کے ساتھ پاکستان لوٹ آئی تھی۔ جب وہ پاکستان پہنچی، دیا اور دادا دادی اسے ملتے خوشی سے رو پڑے تھے۔ اس کے بعد تو جو ارما کا سنتا گیا شاکڈ ہوتا گیا۔ وہ زندہ تھی، سلامت تھی اور اب لوٹ آئی تھی۔ خان فیملی کا خوشی سے برا حال تھا۔ وہ ان کی موت پر روئے تھے اور اس کی یاد میں جلتے تھے۔ ان سب کے لیے اس سے بڑا کیا انعام ہوتا کہ وہ زندہ تھی۔ نویان کی شادی کا مزہ دوبالا ہونے والا تھا۔ سب ویسے ہی تھے۔ شفا کی دخان سے شادی ہو چکی تھی، حنزہ کی نویان سے شادی ہونے والی تھی۔ بس ایک فرد کا خان حویلی میں اضافہ ہوا تھا جس کا تعارف دیا نے ان بہن بھائیوں کو کچھ یوں دیا تھا کہ حالانکہ بیٹی بیا سے ارما ملی بھی تھی اور مل کر اچھی خاصی خوش بھی ہوئی تھی، مگر عویم خان کو حالانکہ بیٹی میں نہ کوئی دلچسپی تھی نہ ہی وہ ملا تھا۔ ان کا بھی دن میں بہت بار سامنا ہوتا رہا تھا، مگر سامنا ہونے پر عابیہ گھبرا کر سر جھکاتی، سائڈ سے نکل جاتی اور ان کی اندیکھا کیے بے نیازی سے رخ پھیر لیتا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی اسے۔ وہ تو بس پاکستان آتے ہی عابیہ کو کال پر کال کرتا، بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ وہ چند باتوں کے بعد کال کاٹ دیتی تھی۔ وہ یوں ظاہر کرتی جیسے بہت مصروف ہو۔ وہ بدل گئی تھی، یوں جیسے اسے اب عویم خان کی ضرورت نہ رہی ہو، یوں جیسے وہ اب اکیلی نہیں ہے، اس کے پاس سب ہے۔ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ کیوں بدل گئی تھی، عویم کو جاننا تھا۔ اب جلد اسے اپنے پاس لانا تھا اور اس کے لیے اسے عابیہ سے ملنا بے حد ضروری تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔